اب جیسے میرے بارے میں جھوٹ بول دیا، اب ایک بات اور میرے بارے میں بھی جھوٹ لوگوں نے بنائے رکھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب میں مدینہ شریف 2007 میں گیا، وہاں سے آیا ہے نہیں، تو میں نے یہ کہا تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا ہے آپ کے ذہن میں نے کھانا نہیں کھایا تھا 3 دن تک، ہے کہا تھا میں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کچھ معاملات ہیں جب تک کہ وہ حل نہیں ہوں گے سرکار میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن مسجد نبوی میں پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد میں پڑھتے پڑھتے حالت غنودگی جو تھی طاری ہو گئی۔ دیکھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، بہت سے اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت بھی ہیں، مفتی اعظم ہند بھی ہیں، بہت سے ہیں۔ ہاں تو ایک تھال ہے، اس میں پیسے ہیں، بہت سا کھانا وغیرہ ہے، پھل بھی ہیں سجے ہوئے، اور مجھ سے کرا کھاؤ۔ میں نے کہا حضور میں نے کچھ معاملات آپ کی خدمت میں پیش کیے، پہلے وہ میرے کام ہو جائیں، اس کے بولے کھاؤ، میں نے پہلے وہ کام ہو جائیں آپ اشارہ فرما دیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، اتنے میں متبع آیا، انہوں نے اٹھا دے نماز سلی۔ میں نے دیکھو ابھی بات پوری ہو بھی نہیں پائی تھی، اس نے اٹھا دیا۔ تو اس پہ کچھ لوگوں نے کہا یہ کہ دیکھو سرکار نے فرمایا، ان سے کہا کھاؤ، تو انہوں نے سرکار کی بات نہیں مانی، سرکار کی بات نہیں مانی، تو یہ سرکار کی نافرمانی ہوئی۔ ہاں کچھ لوگوں نے، کچھ مولویوں نے کہا، ایک دن ایک مولوی آئے گا یہاں پہ کچھ لوگ تھے، حافظ عادل بھی تھے اور بچے یہاں کے تھے، تو میں نے ان سے کہا بولے ہاں میں نے بیان کیا تھا، بولے ہاں تو میں نے کہا یہ سرکار کی نافرمانی ہے، بولے ہاں۔ میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آیا سرکار کو اللہ تعالیٰ دے گا محبوب یہ لے لو راضی ہو جائیں، نہیں، پھر کہے گا یہ لے لو راضی ہو جائیں، نہیں، پھر کہا یہ لے لو راضی ہو جائیں، نہیں، پھر کہا یہ لے لو۔ سرکار فرماتے جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو میں نے مولانا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سے سرکار کا ناراض ہے، پہلے تو یہ بتاؤ اور سرکار اللہ سے کرے میں اس وقت راضی ہوں گا، بتاؤ ایک تو یہ بتاؤ ناراض ہیں کیا، دوسری بتاؤ اللہ تعالیٰ کا بندے جو حکم ہے اس کی سرکار نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم مولوی ہو، تمہارے پاس کوئی پودینہ ہے تو بتاؤ، اپنی پوری سے بلا لو جماعت کو، میں بلاؤ۔ میں نے غوث اعظم نے قسم کھائی جب تک کہ خدا تعالیٰ نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا، بھوکے رہے گئے دن۔ آپ کے پیر وسیع سیدی سرکار خواجہ ابو سعید مخزومی آئے، پھر بھی آپ کھانا کھان نہیں گئے، تو بتا کر غوث اعظم نے نافرمانی کری ہے؟ میں نے بہت سے سنا ہے۔ میں نے کہا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے حکم دے گا جنت میں چلے جاؤ، اولیاء کرام جنت میں نہیں جائیں، پھر کہے گا پھر نہیں جائیں، پھر حکم ہوگا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو حکم دے گا انہیں زبردستی لے جاؤ، وہ نہیں جائیں، پھر انہیں بتایا گیا انہیں باندھا جائے گا جنت، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں۔ تو بتاؤ یہ جو حدیث میں آیا ہے، تفسیروں میں جو آیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ کی، اور سندس میں تفسیر میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو بتاؤ یہ سب اللہ کے نافرمان ہیں کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے جو اہل اللہ ہیں وہ یہ کہیں گے جب تک کہ ہمارے ملنے والے ہم سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جاؤ، تو کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ میں نے سمجھو، دماغ لاؤ، ہر ایک کی بس کی بات نہیں، ان باتوں کو سمجھ لے، وہی سمجھتا ہے، سمجھے؟ جسے غوث و خواجہ سے صحیح محبت ہوتی، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے لگاؤ رکھتا، سید نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا جھوٹا پیا ہے۔ جندے رحمت آباد کی خاک چھانی ہو اس پہ کرم ہوتا ہے، جن نے غریب نواز کی بارگاہ سے بھیگ لی ہو، اولیاء کرام کی بارگاہ کی خاک کا جس نے سرما لگایا ہو۔ میں نے ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو وہ کہنے لگے یہ کس نے کہا؟ میں نے بولے وہ بہت بڑا جھوٹا مکار ہے، نام تو نہیں بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا مولانا نے، انہوں نے امام صاحب نے بہت بڑا جھوٹا، اسے میں بتاؤں گا۔ میں نے چھوڑو ان باتوں سے کوئی۔ اب لوگوں نے اسی بات کو دوسری طرح سے سمجھے، یہاں کے کچھ مولویوں نے
दूसरी तरह से मक्कारी दिखाई, झूठ बोला, बहतान लगाया, हरामकारी पे हरामकारी। और मेरी बात सब में पहुंचा दो, पूरी खजूरी नहीं सब में पहुंचा दो, कि उनके मिलने वाले यहाँ बैठे होंगे। मैं अलग ऐलान कहता हूँ, बरेली में मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूँ, बगदाद का मैं कुत्ता हूँ, कह दो जाए के उनसे जो उनके मिलने वाले हूँ। अभी जाए के इसी अशरे में 10 मुहर्रम में सैयद मुशीरुद्दीन साहब दामदल्लाहु लालानी समझे नूरानी हक्कानी के पास कुछ लोग पहुँचे वहाँ, और ऐसी बात आई तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा मौलाना रफ़ीक, तो कहने लगे उन्हें जानते हैं? बोले हाँ। बोले वो हमारे पीर भाई है। सैयद साहब ने फरमाया, बोले अच्छा क्या वो बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं, ये गलत है वो गलत है। और समझे वो अभी एक साहब कहने लगे सैयद साहब भी समझे किसी ऐसे पैसे का दबिया नहीं खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं, क्या वो भी समझे बहुत सख्ती करते हैं मौलाना रफ़ीक। जब भी कहने लगे आजकल तो वो ख्वाब बहुत बयान कर रहे हैं। बोले क्या? बोले ये कह रहे हैं सरकार ने हमें खाना खिलाना चाहा और हमें कुछ देना चाहा, तो हमने कहा सरकार आपके हाथ से नहीं लेंगे, अहमद रजा के हाथ से। यानी उन झूठे मक्कारों ने अपनी तरफ से यह मिलाया। अगर वो सच्चे हैं तो ठीक ना, आप सब लोग आमीन करें, अल्लाह ताला उनके झूठे मुंह में कैंसर पैदा कर दे। अगर सच्चे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सवाब सही है, उनकी हिफाजत फरमाए, वरना अल्लाह ताला उनके झूठे मुंह में कैंसर पैदा करे कि जो समझे ऐसी गलत बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे ही लोगों ने समझे पहले का मदरसे में नमाज नहीं होती, अब इनका झूठ खुल गया मक्कारों का, कि यहाँ बड़े बड़े मुफ्ती आके नमाज पढ़ के चले गए और ऐलान करके चले गए सब ने। तो खुद कायदे मिल्लत ने भी कह दिया, मुझसे कहा मैं जब आऊँगा वहाँ नमाज वहीं पढ़ूंगा, लिख के भी दूंगा, समझे। अब इन सब का झूठ खुल गया, इनकी मक्कारी खुल गई। तो अब इन्हें जब ये नहीं हुआ, इन्होंने देखा बड़े से बड़ा मुफ्ती जो है समझे इनसे तो रखता है, बरेली शरीफ जाओ तो इनके बड़े से बड़े मुफ्ती इनके उसमें इनसे मोहब्बत करते हैं, बड़े से बड़े पीर से मिलो चले जाओ, महारारा शरीफ चले जाओ तो वो इनसे मोहब्बत करें, बिलग्राम शरीफ चले जाओ तो इनसे मोहब्बत करें, है चले जाओ मसूली शरीफ तो वो इनसे मोहब्बत करें, कहीं जाओ तो इन्होंने अब एक झूठ ये गढ़ा कि गया कि ऐस अल्लाह के रसूल हम आपके हाथ से कुछ नहीं लेंगे, अहमद रजा के। यानी कितना बड़ा झूठ, मक्कार, शर्म नहीं आती, बेहया, एक तो झूठ फिर बहतान। अगर वो सच्चे हैं तो सही, वरना अल्लाह ताला इनकी ज़बानों में कैंसर पैदा करे थे झूठों के, अल्लाह ताला इनके हलक में कैंसर पैदा करे, उनके गलत दिमाग में कैंसर पैदा करे, है ये फ़कीर अल-ऐलान कहता है। अगर वो सच्चे हैं, मैंने सैयद साहब से कहा अगर वो एक बाप से पैदा है तो उस फ़कीर कादरी से बात करें। सैयद साहब करे, हमने उनसे कहा तुम वहीं गए तो तुम मौलाना रफ़ीक से क्यों नहीं मिले, उनसे जाके पूछते। और उन्होंने क्या बात कही, आज कल बताओ, मैंने ये वाक़या बयान करा आज या कल बयान करा या पूरे मुहर्रम बयान करा या 1 साल पहले बयान करा, बताओ सब लोग। तो आज कल का लफ्ज़ क्या है, यानी आजकल हमेशा वो कर रहे हैं, एक तो ये झूठ उन मक्कारों का है नहीं। आजकल का मतलब क्या है, कहते हैं आजकल समझे बारिश हो रही है, यानी हो रही यही तो है, आजकल बारिश तो है नहीं, तो मतलब ये है ही नहीं। अब अगर आजकल वो ये ख्वाब बहुत बयान कर रहे हैं, ख्वाब बयान कर रहे हैं, बताओ कितना एक तो गलत, फिर आजकल का झूठ, कितने झूठ बाला है झूठ। और मदरसों में समझे पढ़ा रही हैं, नमाज पढ़ा रही, ऐसे झूठे मक्कार, इनके पीछे नमाज कैसी, इनके पीछे नमाज कैसी, फतवा पूछो, फतवा लो, हैं। अल्लाह ताला ऐसे झूठों से मक्कारों से महफूज रखे, हमें सही से समझे दीन की खिदमत करने की, दीन की जिससे पहचान मसलक आला हज़रत की इशाअत करने, खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, बुराई से बचाए, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अगर इनकी नसीब में तकदीर में हिदायत है तो सुभान अल्लाह बढ़िया है, वरना अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। और हम तमाम को सही से मसलक आला हज़रत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सरकार इमाम हुसैन का दीवाना बनाए, शोहदाए करबला का दीवाना बनाए। मुझे करबला शरीफ के मुताल्लिक कुछ बयान करना था, एक आध वाक़या, मगर टाइम ज़्यादा हुआ, टाइम तो बहुत हो गया, तो समझे हद से ज़्यादा आज टाइम बढ़ गया, इतना टाइम कभी नहीं होता था, मैंने समझे ज़्यादा टाइम आपका ले लिया, अल्लाह ताला ऐसे भी माफ़ करे। बाक़िरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल ये कई झूठ थे जो मैंने आप तक पहुँचाए।